Turn to the person next to you and tell them, God is speaking to everyone here tonight. अपने नाल वाले बंदे की तरफ मुड़ जाओ तो बोलो कि खुदा हर एक दे नाल इस समय गल कर रहा है. Tell the other person, stay awake, stay awake. अपना नाला ले लो खड़ा रहे उठा रहे जागते रहे जागता रहे. Oh, that's nice, that's good. We're in the matching now. What God has spoken through Shakira and Nathan is confirmation of what I'm going to speak. जो कुछ परमेश्वर ने खुदा ने आज शकीरा और ब्रदर नेतान के द्वारा गल किया वो एक मेरे लिए कंफर्मेशन है उस चीज दी जो मैं बोलने जा रहा हूँ. I had not spoken to Shakira or Nathan about what I was going to share tonight. ते आ कुछ मतलब मेरे पता नहीं सीगा कि इत्थे क्या शेयर करने जा रहे हैं. So truly what I'm about to say is just God is speaking through all of us tonight. ते आज मैं सिर्फ सच्चाई दे नाल कहना चाहना कि फिर दोबारा तो एक बार के परमेश्वर आज अपने सारे नाल गलबात कर रहा है. During the worship, ते वर्शिप दे दौरान जदों ਆਪਾਂ स्तुति कर रहे सीगे I also was strongly impacted ते मेरे ऊपर मैं एक मतलब एक बड़ा ही प्रभाव मैं महसूस किया. सचमुच मैं प्रभाव महसूस किया उस चीज का. especially from the young children here in this room. ते खास करके जिन्ने बच्चे हैगे इस कमरे दे विच उन्हां नाल. Shakira mentioned earlier that some of the young children are going to be involved in worship in the future. शकीरा ने जिवें पहला किया ना जदों उन्हां ਨੂੰ ਵੀ महसूस होया कि कुछ बच्चे कह लो जो ਇੱਥੇ जो बच्चे मौजूद ने उन्हां ਲਈ कि परमेश्वर ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਉਹਨੇ महसूस ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. I also felt the same way. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ महसूस ਕੀਤਾ. In particular, the drummer here, Piru, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰੂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਪੂਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. I strongly feel that God is going to use him as a musician for God's glory. ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ महसूस ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Whether that's drums or guitar, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗਿਟਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ. I strongly felt God is going to use you for his glory and ਤੇ ਮੈਂ worship. ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹ ਲੋ ਇੱਕ ਸਮਰਥੀ ਰੀਤੀ ਦਾ महसूस ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ. And even going on to what Nathan preached, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ. he spoke about plans for everyone. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ. God's plan for your life. ਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ. And what I'm about to preach about is ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. using your gifts and talents that God has given you. ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲੋ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ. Amen? Many believers think that God is only using the people at the front that preach. ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਐਸਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰਫ. Those that sing in the worship team. ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ. Those that stand at the front and preach and talk in front of others. ਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ. But I'm here to remind you all. ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ. God has given every single one of you ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣ ਨੂੰ a gift and talent. ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਟੈਲੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਗਿਫਟਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ. Amen? Amen. The thing is, he expects us to use our gifts and talents. ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟਸ ਔਰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ. Some of you here might think that your talent is not important. ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. You may feel like it is a small gift. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. Or a simple gift. ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. But in the eyes of God, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ nothing that is given to you is ever wasted. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. Look at your own body. ਆਪਣੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ. You have eyes. Yes. ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ. You have ears. Yes. ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ. You have a mouth. ਮੂੰਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ. Some bigger than others. ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ. You have legs. Yes. ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨੇ. I have long ones. I have short ones. ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ. You have feet. ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨੇ. Amen. Amen.
And every part of your body has a reason, and there is a reason why it is on your body. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇ Each part of your body plays a different role. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ But my eyes can't say to my ears that you are greater than my ears. ਅੱਖਾਂ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ My mouth can't say you are greater than my nose. ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ Because each part of the body is important. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ Amen? Amen. So I want to go and talk about the source of your gifts, which is from God. ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੋਰਸ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆਏ ਗਏ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ And it says in 1 Peter verse 4 to 10, ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਰਸ ਉਹਦੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ each of you should use whatever gift God has given you. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਗਿਫਟਸ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ But you need to use your gift ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ to serve others. ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ Because we are stewards of the Lord. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ In 1 Peter, the verse starts off by saying each of you. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਤਰਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ Which means no one is left out. ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ Each and every gift is not an accident. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ Your gift is not just to make a living. ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ Your gifts have come from God. ਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ So let's use it for Him. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ Me and you, we don't own our gifts. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਫਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ We are just a steward of the gift. ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟਿਊਵਰਡਸ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਾਂਗਾ The Lord owns the gifts. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ Amen. Wave if you agree with me this ਤੇ ਜੇ evening. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ You're also special to the Lord. Amen. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ From the children to the oldest here. I think it might be Pastor John. ਤੇ From ਬੱਚਿਆਂ young ਤੋਂ to ਲੈ old. ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਜੋਨੀ ਵੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਆਮੀਨ Secondly, I want to remind you, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ our gifts though are not to show off. ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ They are to serve. ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ Amen. ਆਮੀਨ In Romans 12 verse 6, ਤੇ ਰੋਮੀਆ 12 ਦੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ it says we have different gifts according to the grace given ਤੇ to us. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ God has intentionally made us all different. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ Some teach, ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ some encourage, ਤੇ ਕੁਝ ਅਨਕਰੇਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ some lead the worship, ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ some do the serving of cooking, ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਆ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ some do the setting up of chairs, ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਆ ਆ ਕਹ ਲੋ ਸਾਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ some are the hosts of the church. ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ Every single one of you is important in making this service for the Lord. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ No gift is useless. ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਗਿਫਟ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ When we use our gifts collectively, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ the whole body ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਜੋ ਦੇਹ ਹੈ grows stronger. ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Amen. ਆਮੀਨ Amen. Point number 3. ਤੇ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ There is a danger if we do not use our gifts. ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗਿਫਟਸ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਡੇਂਜਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਖਤਰਾ
It says in Matthew 25, ਤੇ ਮੈਥਿਊ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ Jesus tells the parable of the talents. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਲੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੈਰਾਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ One of the servants in this parable ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ had a gift, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ but he dug the ground and buried the gift. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਵੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ Not because he lacked ability, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ but because of fear. ਪਰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ The problem was ਤੇ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ not failure. ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ The problem was ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ because he did nothing. ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗਿਫਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ So if you're coming here as part of House of Glory Church, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ if you serve as part of the church, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ God is well pleased with you. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ If you come here and do nothing and just at least not even listen to what the preachings are saying, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਨੇ ਹੋ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਵਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ if we are just spectating, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ then this is meaningless. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ God is not pleased when we hide what He has given us. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ If we do not use our gifts, we are not honoring God. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਤੋੜੇ ਆ ਜੋ ਗਿਫਟ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ So let's be bold, be strong, and utilize. Go by faith and use your gift. ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਬੋਲਡ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਨਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ If there's anyone here that doesn't know what their gift is, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗਿਫਟ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਤੋੜਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ doesn't know what talent they can use, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਟੈਲੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ think about this service we're in tonight. ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ How many different aspects of this service, how many roles are there that makes this service go ahead? ਤੇ ਫਿਰ ਜਸਟ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਸਭ ਕੀਤਾ You can talk to the pastors or leaders. ਤੇ ਪਾਸਟਰਸ ਤੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ Ask them, is there any way I can help or I can serve? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ I'm sure they'll give you a long list. ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ I know how it is in our church back in London. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ There's a long list. Let me tell you. ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ And lastly, a point I want to address. ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ God rewards people who are faithful. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ Going back to that parable in Matthew, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ there were the servants who used their talents and they heard the same words. ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ And the words that they heard were, ਤੇ ਜੋ ਵਚਨ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜੋ ਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਉਹ ਕਿਆ ਸੀ well done, my good and faithful servant. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਹੋ Notice that it is the word faithful servant. ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਰਵੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ It ਨੂੰ wasn't the most talented servant. ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ It wasn't the most visible servant. ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ It was the most faithful servant. ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਡ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ God is not asking you to be like someone else. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਓ He's asking you to be faithful. ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ
Use what you have, ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ and God will bless you in your area of talent and gift. ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ Now I want to ask you this question. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ Think for 1 minute. 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ What has God placed in your hands? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੀਏ Now the gift or talent that comes to your mind right now, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਿਫਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜੋ ਵੀ ਗਿਫਟਸ ਟੈਲੈਂਟਸ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ are you using it for God's glory? ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ I want to encourage you all tonight. ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Do not bury that thought. Do not bury that gift. Do not put it in the ground. ਤੇ ਉਸ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ Sometimes we think the right thing to do is to keep waiting until there's a right time. ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ You know, before 2026, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a lot of people write, in the new year, I'm going to be doing this, I'm going to be doing this, I'm going to be doing this. ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ The new year comes, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ and they say, you know what, in the second month I will start it. ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ The second month comes. ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ You know what? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਆ Let me start it in the middle of the year because I just need to sort myself out right now, and I'll start it ਤੇ later. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੈਂਦੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ Before we know it, we're back at Christmas again. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਉਸ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ And you write a new list for next year. ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ Something I want to tell you tonight. ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਰਾਤ Start where you are right now. ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ Use what you have right now. ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ Do not wait. ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋ Because time on earth is short as it is. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ But there's a lot to accomplish. ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ Amen? ਆਮੇਨ In Colossians 3 verse 23, ਤੇ ਕੁਲੀਸੀਆ ਦੇ 3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ whatever you do, work with it with all your heart, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ as working for the Lord. ਐਸਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ When you offer your gift to God, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟਸ ਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ He will multiply. ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Amen? Amen. When we're also praying at the beginning of this service, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ I looked at this room. ਸੌਰੀ I looked around. I looked ਤੇ at ਮੈਂ ਨਾ the ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜੋ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ओर ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ and I noticed it's like an extension. ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੀ And I believe God told me, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ if you an extension is like if you want it to extend, an extension is an extension on like a house. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾ ਹੈ It means you're expanding. ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਾਂ Amen. If you want this congregation to expand, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਏ you have to go out there, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ use your gift, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ use your talent. ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ If you want to see the people double in number, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ sitting down on your seat is not going to achieve that. ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੂਰੀ We have to use what God has given us ਤੇ to ਜ਼ਰੂਰੀ bless ਹੈ ਕਿ others, to multiply.
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ We may have to get another extension. ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏ There's a lot of space outside. I'm sure we can extend. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜੋ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੈ Who wants to be a part of that vision? ਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ In Jesus' name, let's go and make that happen. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ I leave you with this encouraging message. ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ We serve a God that has no limit. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ And all of you have a role to play in part of this vision. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ Who wants to see House of Glory ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ double in number this year? ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ Amen? Amen. It's going to happen in Jesus' name. ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Praise God.